Good morning all. In our today's class, let us discuss about the last or remaining topics of nuclei. Actually, this is the last theoretical part of nuclei. From tomorrow onwards or in our next session, we can discuss about problems of nuclei and later on multiple choice questions. Let us see what is the meaning of nuclear reactions and which kind of nuclear reactions are there. Let us discuss about that. Actually, the concept of nuclear fission was explained by a German physicist called Otto Hahn, and along with him Fritz Strassmann and Lise Meitner was the scientists who were the pioneers of given the concepts of this nuclei. And in 1938 and in 1939 they gave the concept of nuclear fission reaction, and for that they got Nobel Prize. But later on it was discussed by Enrico Fermi, and he was the first person who given the concept of nuclear chain reaction. Now let us see what is the meaning of nuclear fission reaction. Actually, nuclear fission means it is a process of splitting a heavy nucleus into two lighter nuclei of comparable masses. Once again, I'll explain that. It is the process of splitting of a heavy nucleus into two lighter nuclei or more than two. Two or more than two lighter nuclei is called as nuclear fission reaction. Which kind of heavy nucleus we are using in this particular nuclear fission reaction? Actually, the mass number of a particular nuclei has to be more than 200 or 230. Actually, on that range we have uranium, thorium, polonium. This kind of elements are coming in our periodic table. Okay, if you go through the periodic table, you can directly see that the elements which are radioactive means that should liberate energy from its own body. That kind of elements only we should use for this nuclear fission reaction. Here the nucleus which we are using is uranium 235. Actually, we have different types of isotopes of uranium 238, uranium 236 and uranium 232. Out of these things we are using only uranium 235 as our source for nuclear fission reaction. Here, how we are splitting a heavy nucleus into two lighter nuclei? That is depending upon a neutron. If we bombard a heavy nucleus with the slow neutron, then what we will get here is two lighter nuclei compared to the uranium 235, that is barium and krypton. Along with this barium and krypton, we are getting three extra neutrons along with the enormous amount of energy. Okay, this is our chemical equation. When the slow neutron bombard with the uranium 235 nucleus, initially this uranium 235 absorbs the neutron. Okay, initially uranium 235 absorbs that slow neutron until the time which is taken to liberate from uranium 236 to barium and krypton is 10 to the power of minus 8 seconds. Okay, initially the uranium 235 absorbs slow neutron. Of the order 10 to the power of minus 8 second, it absorbs that energy. After that particular time, it has to liberate its energy as barium and krypton. Barium 56141 and krypton 3692. Along with these two lighter nuclei, three neutrons is liberated from uranium 236 isotope, and along with that there is an enormous amount of energy is releasing of the order 200 million electron volt. We can consider that as 200 million electron volt or 200 mega electron volt. Mega means here 10 to the power of plus 6 order. Okay, this is all about nuclear fission reaction. Let us see
how this nuclear fission reaction takes place using a chain reaction. Okay, this is chain reaction. Here we have number of circles of varying sizes. Yellow color indicates the neutron and green is uranium, pink is barium, blue is krypton. Here all we have here is uranium 235 elements. For this, if we consider a slow neutron, to hit or bombard with the uranium 235 element, what will happen? Let us see here. Okay, if a uranium 235 is absorbed by slow neutrons, then two lighter elements are liberating. Along with those two, three neutrons is liberating. You can easily, once again you can watch this. Look here, if a slow neutron hits the uranium 235, a pink one, barium, and blue one, krypton, is liberating. Along with that, three extra neutrons is liberating. Actually, this is the chain reaction which is happening in our nuclear fission reaction. And the distance between the uranium 235 and the neutrons is splitting from the uranium 235, and it has to hit the next uranium 235, has to be in some large distances. Okay, what is the distance? That has to be of the order of 10 centimeter. Okay, it should be minimum 10 centimeter from one uranium at a nuclei to another uranium nuclei. Okay, here we have a critical size concept. For a chain reaction to occur, the size of the fissionable material must be above the size of the critical size. Okay, actually these things are not necessary from your chain reaction. They won't ask all these things, but for general knowledge concept we should know all about this. Actually I have already told that a released neutron must be travel minimum through 10 centimeter so that its properties slow down. Why the distance between the slow neutron liberating from the uranium 235 and the another uranium 235 has to be 10 centimeter? Because the electron has to become slow. How? Sorry, not electron, neutron. The neutron has to become slow. How? That can be explained in your nuclear power reactor concept. Okay, this is all about nuclear fission reaction. Once again I am showing how the uranium 235 is splitting into two lighter nuclei. Okay, here slow neutron N01 is bombarding with the uranium 235. Once it collided with each other, we have uranium 23692 nucleus. That is an unstable nucleus, that is not stable. Okay, that is why it is splitting into two lighter nuclei, that is krypton 3692 and barium 56141 along with three neutrons. Okay, this is our chain reaction, how the neutron and uranium 235 colliding with each other and liberating its energy. Actually, using this energy we can construct some good or bad elements to the human life or living organisms, any living organism. Okay, a controlled chain reaction in a reactor used in a nuclear power plants to produce electricity. Actually, nuclear fission reaction is the biggest source for electrical supply. Okay, the large amount of energy is liberating from nuclear fission is helpful to convert the heat energy into electrical energy. That is why we are using nuclear fission reaction in nuclear power plants. And what is the bad thing which will happen if we use nuclear fission in our atomic bombs? An uncontrolled chain reaction is used to create incredibly powerful weapons. Actually, America put a bomb on Hiroshima Nagasaki of Japan, that is nuclear fission atomic bomb. It can killed more than lakhs together people. Okay, the people died at that particular time in a fraction of second is more than 70,000.
Okay, this is very harmful, or this is hazardous to human or living organisms. That is why this has to be used in a proper way only. Okay, and I am going to explain again the fission process. A neutron travels at a slow speed towards a uranium-235. You can see this. Once it comes closer to the uranium-235 and it bombards with each other, neutrons strike the nucleus, which then captures the neutron. Once it captures the neutron, it has become uranium-235 element. Then what it will become? It is going to split, because this is a unstable nucleus. Now it is going to split, and the splitted elements are, the nuclei are barium 141 and krypton 92 along with the 3 neutrons. This is how the nuclear fission process happens here. Now I would like to tell, based on this process, how we have constructed nuclear power plant. Let us see. For that, it is not easy to explain by using a diagram. For that, I am going to show a video to you. Using that video only, we can easily explain, or we can easily understand the concept of nuclear power reactor. Okay. What is the nuclear power reactor? That is important initially. Actually, nuclear power reactor is a device used to obtain continuous power supply of nuclear energy. It is a device used to obtain continuous supply of power energy, nuclear power energy. This is nuclear reactor. And what is the principle of this nuclear power reactor? Actually, the principle used in nuclear power reactor is controlled chain reaction. What is the meaning of controlled chain reaction? That can be explained later while seeing this video. Okay. Now let us go to the video concept of nuclear power reactor. Actually, this is the structure of a nuclear power reactor. This is a fissile material. Initially, they used coal as a fissile material. Here what we have is a nuclear reactor is a source of intense heat, which is in turn used to generate the power in a nuclear power station. If you want to generate electricity, we need nuclear power reactor. And how it is working, let us see. Please carefully observe this video, then only you will get to know what is the meaning of nuclear power reactor. Otherwise, it is very hard to understand. Why I am telling this is because this is very important from your exam point of view. Okay, the concept of nuclear power reactor can be asked in your examination for 5 marks. That is why I am telling again and again. Please observe this carefully. Okay. Actually, here we have some regions. This tank here, we have, please observe the cursor of a mouse. This tank here is nothing but a core region. We used to call this as a reactor core also. Actually, inside this core reactor, we have water. We can call this as a water or heavy water. Heavy water or normal water can use inside a core reactor. This is we used to called as moderator. Okay, this is a reactor, and inside that reactor we have moderator. Why we have moderator, that can be explained later. And we have a large cylindrical pipes here. Okay, this is a large cylindrical rods, not pipes. These two rods are called as control rods. Okay, this is control rods. Let us come back to our video, and we have some other rods are called as fuel materials. These rods are
fuel elements of uranium-235. This is of the order 1 centimeter. Okay, the thickness of these fuel element rods are 1 centimeter. In bunch, we are arranged these fuel elements actually in numbers. We have this fuel element inside a core region. Okay, inside a core reactor we have fuel elements, moderator and control rods, and around the corners of the core reactor, inside the core reactor we have a reflector. Okay, look at this region. Around the corners ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಾರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಫಿಸೈಲಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಫಿಷನಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಿಷನಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿರೋಂಥ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಮಾ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲೀಕ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಕೋರ್, ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಾಡ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ fuel elements, and the small dots inside this moderator is called as neutrons. ಆ ರೀಜನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುವಂತದ್ದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ವಿ ಅಗೈನ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೇರ್ಫುಲಿ, look at this process. Here the neutrons are hitting the surface of a fuel elements and the neutrons are getting multiplied. Look at this. Once it is the surface of the neutrons and the neutrons are getting multiplied, because once it is it's the one atom of a uranium-235, 3 neutrons will coming out by splitting a barium and krypton. Okay, that is we used to call as neutrons, and the neutrons that is coming out of the uranium-235 are also called as thermal neutrons. ಅಂದ್ರೆ uranium-235 ನ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬೊಂಬಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ 3 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್, ಆ 3 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಥರ್ಮಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೋಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಥರ್ಮಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಈ ಥರ್ಮಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ವಾಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಮಾಡರೇಟರ್, ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಡರೇಟರ್ ಎರಡೆರಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಆ ಎರಡು ಕೆಲಸ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹಾಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್, ಥರ್ಮಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹೀಟ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಲೋ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್. ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ನಾವು ಸ್ಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡರೇಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಒನ್ಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ the 2 nuclei are splitting out with the 3 extra neutrons. These neutrons are called as thermal neutrons. Okay, which has high amount of heat energy. Actually, this process is called as chain reaction. This process is called as
chain reaction. Actually, inside the core, the chain reaction happening is uncontrolled chain reaction, because fissionable material has a long life. Okay, the mean life or long life of a uranium 235 is, we don't know. Okay, the half life of uranium 235 is 3700 years only. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಯುರೇನಿಯಂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ದು ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 3700 ಇಯರ್ಸ್. ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಬೇರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಇಟ್ಟಿಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದು ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುರೇನಿಯಂ 235 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಫಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ. ಇದು ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಕೋರ್ ರೀಜನ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಶುರುವಾಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ 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 ಹೋದ್ರೆ ದ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕೋರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿನ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲೀಕೇಜಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಹೊರಗಡೆ ಎನರ್ಜಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಟು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್, ಆನಿಮಲ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಎನರ್ಜಿ ತೊಂದರೆನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್. ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಾಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಾಡ್ಸ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನ ಹೇಗೆ ಸ್ಲೋ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಬಂದು ಹಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಆರ್ಡಿನರಿ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಟರ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಾಡರೇಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದಂಗೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಫ್ರೀ ಏರ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಹೆವಿ ವಾಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಲೋ ಡೌನ್. The neutron which is coming out of the fission material is hit the surface of the water or atoms of the water, then it can be easily slowed down. By this concept only we can call these neutrons as slow neutrons. Okay, and the extra neutrons are controlled by these control rods. Actually these control rods are made of barium or cadmium. Okay, these control rods are manufactured by cadmium or barium. We can use barium and cadmium as our control rods. If we insert a control rods inside this nuclear core region, it can absorb number of neutrons inside a core region. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಾಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ 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 ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಕೋರ್ ರೀಜನ್. ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಾಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಾಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇವೆರಡು ಮೂವೇಬಲ್. ಒಂದ್ಸಲ ಅದನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬೇರಿಯಂ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Look at this particular region very carefully. How control rods are controlling the uncontrolled chain reaction. Once it absorbed the neutrons, then it will take out these neutrons into outside and remove these neutrons. Okay. Boron or cadmium are the two elements which can be used as control rods.
sorry, I have already told that as a barium, not barium, that is boron. Boron and cadmium, these two are the control rods material. And here the process still happens. How this is happening, let us see. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕೋರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಫಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ತು, ಥರ್ಮಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು, ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಈ ಮಾಡರೇಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ವ್ ಏನಿದೆ, ಈ ವಾಲ್ವ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದು ರೊಟೇಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪೈಪ್. ಈ ವಾಟರ್ ಏನ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ರೀಜನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡರೇಟರ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ರೀಜನ್, ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ಲೆಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್. ಈ ಔಟ್ಲೆಟ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರುವಂತ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ತುಂಬಾ ಹಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಪೈಪ್ ನ ನಾವು ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪೈಪು ತುಂಬಾ ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹಾಟ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ನಾವು ಇಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಒಂದು ರಾಡ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ತಣ್ಣಗಿರುವಂತ ನೀರಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೊಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಸ್ಟೀಮ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಇಂದ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿರುವಂತ ಸ್ಟೀಮ್ ನ ನಾವು ಒಂದು ಟರ್ಬೈನ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ಹಾಟ್ ಸ್ಟೀಮು ಟರ್ಬೈನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ರೊಟೇಟ್. ಯಾವಾಗ ಈ ಟರ್ಬೈನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಬೈನ್ ನ ಮೋಟರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಮೋಟರ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೋಡೋಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೈಡು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವಾಲ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಈ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವಾಲ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಫಿಷನಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯುರೇನಿಯಂ 235 ಏನಿದೆ ಅದು ಫಿಷನಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಸುಮ್ಮನಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವಾಲ್ಸ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವಾಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವಾಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಡರ್ 7 ಮೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವಾಲ್ದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 7 ಮೀಟರ್. ನಾನು ಬರೀ ಗೋಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಗೋಡೆ. ಇದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವಾಲ್ ತುಂಬಾ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು 7 ಮೀಟರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವಾಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಿಯರ್ ಒನ್ಸ್ ದ ಟರ್ಬೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ರೊಟೇಟ್ and that can be easily connected to a electrical board and we can convert that mechanical energy into electrical energy. This is how the process is happening. ಈಗ ಸ್ಟೀಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂಲ್ ಆಗಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಾಟರು 2 ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್.
ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ರೀಜನ್ ಏನಿದೆ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಎನರ್ಜಿನೇ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಕೋರ್ ರೀಜನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಿರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಟೀಮ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟೀಮ್ ನ ಟರ್ಬೈನ್ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕೋರ್ ಓನ್ಲಿ. ದಟ್ uncontrolled chain reaction has to convert it into controlled chain reaction by using this control rods, by removing a number of neutrons inside a core reaction. Okay, this is all about nuclear power reactor. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಡ್ ಭೂಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಕೂಡ ಬೆಳೆಯೋದು ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ದ DNA ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳೆಯೋ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂಟಿ ಬರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ ಇರುವಂತ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರೇಡಿಯಸ್ 2 to 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಅರೌಂಡ್ 2 to 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜನ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಇರಬಾರದು. there should be no living human life and there is no living animals, birds, animals and the trees, plants, that should not happening around the radius of 2 to 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಅಂತ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. This is all about nuclear power reaction or nuclear power reactor. And the last concept of our nuclear chapter is nuclear fusion reaction. That is nuclear fusion reaction. We have already seen about nuclear fission reaction or nuclear fission process. Now let us see what is the meaning of nuclear fusion reaction. Actually, it is the process of combining lighter nuclei into heavy nucleus. It is the process of combining two light nuclei into single nucleus. During this process, a large amount of energy is going to release. Okay, same idrallೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎರಡೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಿಲಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಥರ್ಮೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಥರ್ಮೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ ಆಟಮ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ವಿ. H11 ಪ್ಲಸ್ H11 ಎರಡು ಕೂಡ ಲೈಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಎರಡು ಲೈಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈನ ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಅದೆರಡು ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಕೂಲಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಈಸಿ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಅ ಹೆವಿ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ very hot regions, okay, but nuclear fission takes place in both low heat energy and lot of heat energy. Hot region allೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್.
But if the nuclear fusion process has to take place, means that should be a hot region. Okay. And these are the examples for nuclear fusion reaction. And the second one what we have is hydrogen or deuterium element. If we bombard or combine these two deuterium elements, what we have got here is helium 2 3. Actually I have forgot to write E there. Actually in this region this is helium. Okay, this is not hydrogen, this is helium. Helium 2 3, and here what we have is neutron. Along with helium we have got neutron with 3.27 million electron volt. Here we have called this as positron. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂನ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರಿಟಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಡ್ಯೂಟ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಟ್ರಿಟಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. H12 can be also called as hydrogen and deuterium, and this is a tritium. Deuterium ಮತ್ತೆ ಟ್ರಿಟಿಯಂ ಆಟಮ್ಸ್ ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ನ ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, what we are getting here is helium 24. Actually here also we have to write a He, not H. Helium 24 is the nucleus it's producing due to deuterium and tritium. And along with this helium we are getting extra neutron here, okay, with the releasing of large amount of heat energy. This process is called as nuclear fusion reaction. Actually this is the process of combining or fusing two or more lighter nuclei into form a single heavy nucleus. If you want to form a single heavy nucleus, we have to consider two or more lighter nuclei. Okay, we have to fuse those lighter nuclei and we will get heavy nucleus along with a large amount of energy. Actually this is how it is going to happen. Here deuterium and tritium are the two lighter nuclei we are considering here is, and this is helium 24 is the heavy nucleus we have got here, and this is along with the helium we have got a neutron here. Okay, this is the amount of energy which is liberating outside a nuclear fusion reaction process, and this energy is in the form of heat. Okay, this energy is in the form of heat. Here deuterium and tritium is combining and fusing here, and after the completion of process the helium 24 and the neutron is liberating with the large amount of energy. This process is called as nuclear fusion reaction. Take a look at this one, how the nuclear fusion process is happening. This is how the nuclear fusion reaction takes place. This is the fusing process, combining process, and this is how energy is liberating from nuclear fusion reaction. Actually the inside the sun or every star, ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ ಲೈಕ್ ಬಿಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥರ್ಮೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ್ಮೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಎವ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಥರ್ಮೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ stars or nucleus, the nuclear fusion reaction. This energy, the energy which is coming out of a star or a sun is called as stellar energy. ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿರೋ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ಬರ್ತಿರುವಂತ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ? ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥರ್ಮೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಥರ್ಮೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್
fusion is the main principle to get this stellar energy. What is the origin of stellar energy? Origin ಏನು? Sun is mainly composed of hydrogen and helium atom. Actually we know this concept. Sun is mainly composed of hydrogen and helium atom. That is our nuclear fusion process. The temperature of the interior of the sun is of the order 10 to the power of 7 Kelvin. ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ದು ಒಳಗಡೆ, ಸೂರ್ಯನ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಲಿಯನ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು. 10 to the power of 7 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ. ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಸನ್ ರೇಡಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ ಅವನ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಎನರ್ಜಿನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ದಟ್ emitted energy is of the order 3.8 into 10 to the power of 26 joule per second. ಅಂದ್ರೆ ಸಂದು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅದರದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 into 10 to the power of 26 joules per second. ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ ಒಳಗಡೆ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯಾವುದು, ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಸನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಎನರ್ಜಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಸೈಕಲ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಸೈಕಲ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ ಆಟಮ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ ಆಟಮ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ H12 ಆಫ್ ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್, H12 ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ 0.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಬರುವಂತ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೊಂಬಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ ನ ಬೊಂಬಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೀಲಿಯಂ 2,3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಲಿಯಂ 2,3 ಹಿಯರ್ 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3 ವಿತ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ 5.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇದು ಸನ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಮೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು 2 ಸಲ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಕಲ್, ಇದು ಟ್ವೈಸ್ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 2 ಸಲ ಸೈಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೀಲಿಯಂ 2,3 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಕಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೀಲಿಯಂ 2,3 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೆರಡನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಥವಾ ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿರುವಂತ ಹೀಲಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೆರಡನ್ನು ನಾನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹೀಲಿಯಂ 2,4 ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ 12.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಗೆ 24.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೀಲಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ 2 ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1, 2, 3, 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೀಲಿಯಂ ಆಟಮ್ ಜೊತೆಗೆ 2 ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಬರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ 24.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. 24.7 million electron volt. Actually this is all about proton cycle that is happening inside a sun. Actually we used to call this energy as a energy of a sun. Energy of a sun per one process. ಬರೀ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 24 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೋಲಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಳಗಡೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಥವಾ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ವರ್ಸಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಡೇಂಜರಸ್. ಈ ಆಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ನ ನಾವು ಅಟಾಮಿಕ್ ಬಾಂಬ್ ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಟಮಿಕ್ ಬಾಂಬ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಹಿರೋಶಿಮಾ ಮತ್ತೆ ನಾಗಸಾಕಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ ಬಾಂಬು ಆಟಮಿಕ್ ಬಾಂಬು. ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ ಅ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮೋರ್ ದೆನ್ 70 or lakhs ಪೀಪಲ್ಸ್ ನ ಅದು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ 13 ಕಿಲೋ ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ TNT ಗೆ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 13 ಕಿಲೋ ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ TNT ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರೈನೋಟ್ರೋ ಟಾಲರಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅದು 13 ಕಿಲೋ ಟನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ ನ ಬರೀ 2 ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ವಾರ್ಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಬಾಂಬ್ ಗಿಂತ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 ಮೆಗಾಟನ್ಸ್. 10 ಮೆಗಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಡರ್ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಮೆಗಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10⁶ ಆರ್ಡರ್. 10 ಮಿಲಿಯನ್. ನಾವು ಅಟಾಮಿಕ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಕಿಲೋ ಟನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, 13 ಕಿಲೋ ಟನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು 10 ಮೆಗಾ ಟನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 10 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ TNT ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ TNT ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕೋದು ಒಂದೇ, TNT ಬಾಂಬ್ಸ್ ನ ನಾವು 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಕೋಟಿ ಬಾಂಬ್ಸ್ ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಒಂದೇ. ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಾಂಬ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಬಳಸಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅನಾಹುತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಡೇಂಜರ್ ದನ್ atomic bomb. That is why we haven't used in any warfare. Okay, this is the applications of nuclear fission and nuclear fusion reaction, and the only thing which I have to explain in this chapter is the differences between nuclear and nuclear fission reactions. Okay, what are the differences between nuclear fission and fusion reactions? This can be asked in your examination for 2 marks. Write the any 2 differences of nuclear fission and nuclear fusion reaction. Actually, if we write the definitions of nuclear fission and nuclear fusion, we will get 1 mark. That is, it is the process of splitting a heavy nucleus into 2 lighter nuclei of a comparable masses is known as nuclear fission reaction, half mark. It is the process of combining 2 lighter nuclei into single nucleus is known as nuclear fusion reaction, half marks. And if we write any 1 differences of these 2 reactions, we will get 2 marks easily. And the next differences are, it can be controlled. Which can be controlled? Nuclear fission reaction can be controlled, but nuclear fusion reaction cannot be controlled. Nuclear fission reaction can be controlled, but nuclear fusion reaction cannot be controlled. It takes place at all the temperature. Nuclear fission reaction takes place at all the temperature. I have already told that. But nuclear fusion reaction takes place at high temperatures only. Nuclear fusion reaction takes place at high temperatures only. But the products of nuclear fusion reactions are harmful because they are radioactive. The products of nuclear fission reaction is harmful. Why? Because they are radioactive. But the nuclear fusion materials or products are not harmful because they are not radioactive. And the last one is, it forms the principle of atom bomb. Nuclear fission forms the principle of atom bomb, and nuclear fusion reaction forms the principle of hydrogen bomb. Using these 2 processes, we can construct atom bomb and hydrogen bomb. This is all about nuclei chapter. If there is any doubt, please contact me later. I can explain you whatever you want. Thank you all. From tomorrow onwards, we can discuss the problems and multiple choice questions later. Thank you all.